पूरे जग उत्ते वसते हुए पंजाबी प्यारिओ, एहसान बाजवा अज एक होर जट कबीले का वेरवा लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र है। अज असीं तुहाडे नाल गल करांगे मनहेस जट कबीला, जिन्होंने आम तौर पर मनेस भी आख्या जाता है। असल लफ्ज़ मनहेस मन नूं मोह लैण वाला, मन नूं चंगा लगण वाला, दिल नूं चंगा लगण वाला। मनहेस जट्टां विचों ਇਹ कबल मसीह कबीला है। मनहेस भरा सी मिलनहास दा ते विरक दा, यानी इन्हां दा मिलनहास दा ते मनेस मिलनहास ते विरक दा ये सक्का भरा सी ते पुत्तर सी मनहास दा ते पोतरा सी मान दा। जट्टां दा कबीला सूरजवंशी नस्ल विचों है। असल लफ्ज़ मनहेस इहदा मतलब हुंदा है मन नूं मोह लैण वाला, दिल नूं चंगा लगण वाला, दिल ते राज करन वाला। ये लोग पूरे सिंध वलायत जट देश अंदर थां थां वसे हुए हैं। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर ईडी मैकलेगन ते एच ए रूज ने मनेस ते माइस दे सरनामे हेठ लिखा है कि ज़्यादा ये मुसलमानों का एक जट कबीला है जिहड़ा मिंट घुमणी विच नाला डेक दे नाल नाल मिलदे ने। कुछ मनेस हिंदू ते सिख भी ने। वो सियालकोट दे राजा सलवान दे पोतरे माइस की निस्बत पर राजपूत होने के दावेदार ने। पर इन्हां दीयां हकायतां विच माइस ते मक्का दे मुसलमानों विचकार एक लड़ाई का जिक्र भी मिलता है। वो नस्ली पक्षों भट्टियां ते वटुआं दे नेड़े लगदे ने। गोगेरा तहसील विच चावलों की चौखी बजौत यही करते हैं। इस तस्करे अंदर मनेस जट्टां बारे अद्धियों वध जानकारी धुरों ही गलत है। ये साडी कार दे मुताबिक असीं गल कर रहे हैं। राजा सलवान, भट्टी ते वटू ये तिन्ने जट्टां दे चंद्रवंशी खानदान विचों लोक ने ते मनेस जट्टां दी सूरजवंशी शाख विचों है। ये सारा नतारा असी मनेस जट कबीले का कुर्सीनामा बयान करन लग्या करांगे। कुछ जानकारी जनाब सानू चौधरी सजाद मनेस राही मिली है, जिन्हां ने चौधरी हफीज़ मनेस जिहड़े चक नंबर 7 साहिवाल दे ने उन्हां दी जिहड़ी खोजी हुई खोज है उहदे हवाले नाल सानू जानकारी पढ़ाई है। इहदे मुताबिक मनेस कबीला हिंदुस्तान के इलाका सरसा राणिया रावी के कंढे वसिया है तो लड़ाई झगड़े का चोखा सिक्ख्याकार एक यानी बड़ा बहादुर कबीला सी। हिंदुस्तान से जदों बाबर ने चढ़ाई की तो मनेस जट्टां बाबर की मदद की तो बाबर के पुत्र हमायूं ने इन्हों सरसा राणिया वसाया तो लाल मनेस नां का जिहड़ा बंदा सी उन्होंने हमायूं ने सरदार बना के 300 घोड़सवारां ते 500 पैदल फौजियों का सरदार बनाता। रावी दरिया की हद ते उन्होंने हल्ला में मनेसा तो लैके बुच्चे की ते बचियाणा तिकर मतलब ये है कि उन्होंने अपना वसों बनाई हुई सी। इस इलाके का सरदार लाल मनेस सी। मुड़ के अंग्रेज़ों ने इस इलाके अंदरों मनेस कौम को चौखियां जमीन खो लिया। इस वास्ते इन्हों को जमीन थोड़ी रह गई और ये जट्टां की गोद के चौखे लोग जिहड़े ने ननकाना मैलसी जिला बिहाड़ी विच, जिला कसूर ते जिला साहिवाल टिब्बा सुल्तानपुर विच वसदे ने। ये लोग हिंदू सिख मुसलमान तिन्नां विच ही मिलते हैं। ये कबीला 13वीं सदी ईस्वी दे विच हिंदुआं तो मुसलमान होया सी। तो ये जानकारी सानू जिहड़ी इन्हां ने दित्ती चौधरी हफीज़ मनेस होरां ने दे हवाले नाल जिहड़ी मिली हो सी। हुण असीं मनेस जट कबीले का कुर्सीनामा तुहाडे नाल साझा करदे हां जो मीरपुर मथेलो सिंध तो आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट होरां ने साडे नाल साझा कीता। उस कुर्सीनामे मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो चोखा आगे जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होरां दा नाम हुंदा है, जिन्हां दीयां 2 सवाणियां विचों 7 पुत्र होए। पहली बीबी सैना विचों साम, हाम ते याफस होए। दूजी सवाणी वाइला विचों 4 पुत्र कनान, यरन, हर ते अजम होए। ये पंजे जिहड़े सन बाद वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेअदब होण पाणों डुब के फौत हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कबर पिंड मंडा जिला गुजरात काठियावाड़ में जी 270 गज लम्मी है तो उत्थे उन्होंने मन्नू महारिष्ट आख्या जाता है। मुड़ के साम की औलाद जी है सामी सदाई तो एशिया वस गई। हाम की नस्ल जी है वो अफ्रीका की जा वसी तो याफस जोड़ा है वो औलाद तुर्की, चीन तो यूरोप के वस गई। मुड़ के साम के पुत्र होए अरफका सिंध जिदा दूजा नां सिंध सी, ईश्वर जिदा दूजा नां हिंद सी, आराम जिदा दूजा नां आर्मीनिया सी, असवर जिदा दूजा नां फारस सी, लूद जिदा दूजा नां रोम सी, बलकान, समान, कनान जिदा दूजा नां कीकान सी, लावर, ईलाम जिन्होंने अरब गिलाम आखते सन, तो अगला पुत्र होया मूरज। अगों अरफका सिंध का पुत्र होया जी सखर, पखर, ठट्टा, होल,
ਹਰਮੇਸ਼, ਅਮਰ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਡਾਗਰ ਇਹ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਹੈ। ਜਲੂਦਰ, ਜਾਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲੌਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮੂਦ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਗੁਜਰਾਤ, ਗਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਲਾ, ਹੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੁਆਬੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ, ਤਾਮਲੀ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਤਾਮਲ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਲਸਤਾਨ, ਕਸ਼ੇਪੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਤੇ ਮਕਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਰਮਾਨ, ਹਨਵਾਦਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਗਵਾਦਰ ਹੈ। ਗੁਜਰੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਨ, ਕਲਾਤ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੁਜ਼ਦਾਰ, ਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੀਸਤਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਰਫਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆਸਟੂਬਰ, ਸਰਵਾਈ ਤੇ ਇਰਮ। ਅੱਗੋਂ ਇਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਗਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਇਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਗਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਦ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮੋਹਨ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਹਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਆਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਲੂਦ, ਸਹਰੇਬ, ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪੱਤਣ, ਕਾਹੂ, ਜੁਕਰ, ਡੀਜੀ, ਅਰੋੜ, ਦੁਹਾਗਾ, ਰੋੜਕਾ, ਡਾਗਾ। ਸ਼ਦਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਦੀਦ, ਅਗਲਾ ਬਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਮਿਹਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਹ, ਅਰਨੰਦ, ਸ਼ੱਲਾ, ਅੰਬਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇਸ, ਸੁਰੰਭੂ, ਸ਼ੰਕਰ, ਚੇਤੂ, ਸੇਂਬੂ, ਗੋਰਖ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਰਾਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਅਰੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵਸਿਆ। ਗੱਬਰ, ਬੱਬਰ, ਤੰਦੂਰ, ਬਰਬਰਾ, ਹੇਮ ਤੇ ਬੇਮ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਬਰੂ, ਅੱਬਰ ਤੇ ਅੰਬਰੀਨ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕੈਤਾਨ, ਸੋਮ, ਮਹਿਲਾ, ਅਗਨੀ, ਸੂਈ, ਨਿਰਸਲ, ਸੱਲਾ, ਭੂਮੀ, ਮੰਦਰ, ਮਹਾਨ, ਸਰੂਸ, ਅਰਨਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਯਕਤਾਨ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਇਹ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਸੀਮ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ, ਵੀਨੂ, ਨਾਹੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅਵਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਬੀਨੂ, ਕਸੀਮ, ਲੂਕਲ ਤੇ ਸਰੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਕਿਫਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ, ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਖਾਰਾਨ ਮਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਤਾਰਖ ਤੇ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਫਾਊਰ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਨਾਹੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰਸੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਬੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ। ਕੀਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਪਾਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬੇ ਰਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਾ, ਹਿਰਾ, ਯਤੂਰ, ਤੀਮਾ, ਨਾਫਸ ਤੇ ਧੀ ਇੱਕ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਤੀਨ ਰੋਮ ਦਾ ਆਗੂ ਰੋਮ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਅਰਕੀ, ਇੱਕ, ਦੂਜਾ ਈਲਾ, ਤੀਜਾ ਅਰਮਾ, ਚੌਥਾ ਅਰੂਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਰੀ, ਛੇਵਾਂ ਵਰੂਨ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾਨ। ਵਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਰੀ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਿਆ।
ਤੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ, ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਿਓਲ। ਦਿਓਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਛਵਾ। ਇਹ ਕਛਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ, ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਅਮਰ ਮੱਲ, ਅਮਰ ਚਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ, ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਰਾਜ, ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਤੇ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ, ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ, ਤੇ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਚਾਲਕ, ਰਾਜ ਚੁਨੀਰ, ਰਾ ਰੋਨੀ, ਓਨੀਰ, ਰਾ ਪੁਨੀਰ, ਰਾ ਸੁਨੀਰ, ਰਾ ਰੋਨੀਰ, ਰਾ ਪਨਵਾਰ, ਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਰਾ ਗੋਰਜਰ, ਰਾ ਪਰਮਾਰ, ਰਾ ਪਰਿਹਾਰ, ਰਾ ਚਲੋਕ, ਤੇ ਰਾ ਚਾਹੂਮਾਨ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਮਲ ਦੇਵੀ, ਸੁਖੜ ਦੇਵੀ, ਸਰਲ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਛਪਰ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ, ਰਾਜ ਸੰਨਿਆਲੀ, ਰਾਜ ਸੰਗਲੀ, ਰਾ ਉਡਾਣਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਮਣੀ ਬਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਸੋਤਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰੋਇਆ, ਰਾ ਮੰਬਾ, ਰਾ ਪਸਨੀ, ਰਾ ਸੱਬਾ, ਰਾ ਵਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਇਰੋ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸਲ ਦੇਵੀ, ਸਵਰਦਨ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲਰਾ, ਮੱਲੀ, ਪਿੱਲਰ, ਰਾ ਸੁਦਰਕਸ, ਰਾ ਬਾਗੜ, ਰਾ ਗੁਰਾਇਆ, ਰਾ ਢਿੱਲੂ, ਰਾ ਤੇ ਤੱਤਰ, ਰਾ ਛੱਤਰ, ਰਾ ਸਾਂਗਾ, ਰਾ ਸਿਆਣ, ਰਾ ਬਡਗਾਮ, ਰਾ ਸੋਜਲਾ, ਰਾ ਮੁੰਗਰ, ਰਾ ਡਹਿਲ, ਰਾ ਹੰਜਰਾ, ਹੰਜਰਾ, ਦੋ ਸੰਜਰਾ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਟੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਮ, ਰਾ ਤੇ ਦਨ, ਰਾ ਗਤਵਾਲ, ਰਾ ਚਾਂਦ, ਰਾ ਕਜਲਾ, ਰਾ ਚੋੜ, ਰਾ ਬੱਦਨ, ਰਾ ਗੀਲੂ, ਰਾ ਸਾਂਸੀ, ਰਾ ਸੁਹਾਨ, ਰਾ ਸੋਲਾ, ਰਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਲਖਨ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਧਨ ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਨ, ਰਾ ਤੇ ਦੁਲੇ, ਰਾ ਦਲੀਲ, ਰਾ ਤੇ ਦੇਸਵਾਲ, ਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਨ ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਰਾ ਸਿੰਧੂ, ਰਾ ਆਹੀਰ, ਰਾ ਮਾਂਗਟ, ਰਾ ਤੇ ਮਨਹਾਸ, ਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਨਹਾਸ ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮਿਲਨਹਾਸ, ਤੇ ਮਨਹੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਹੇਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮਨਹਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨਹੇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵੀਨੂ, ਬੀਨੂ, ਚਾਲਕ, ਲੂਤ, ਲੂਦ, ਤੇ ਮਾਂਦਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਗੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜੰਨਤ ਵਾਸੀ ਤਾਵਲਾ ਜ਼ਿਆ ਮਿਨਾਸ ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਮਨਹੇਸ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਹਿਵਾਲ ਨਾਲ।